پہلی خبر انڈیا سے ہے، وہاں پر ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے اور اس تحریک کا آغاز کاکروچ جنتا پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آخر یہ کاکروچ جنتا پارٹی ہے کیا؟ ماسکو سے بیجنگ پہنچنے والے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن آخر چائنا سے کیا واپس لے کر گئے ہیں؟ عراق کے نئے وزیر اعظم علی الزیدی کو کیا ٹاسک سونپا گیا ہے اور اس ٹاسک کا براہ راست واشنگٹن اور تہران کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری وتھ ڈاکٹر اکمل سومرو۔ آج کے پروگرام میں 3 خبروں پر تبصرہ کروں گا۔ پہلی خبر انڈیا سے ہے، وہاں پر ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے اور اس تحریک کا آغاز کاکروچ جنتا پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آخر یہ کاکروچ جنتا پارٹی ہے کیا؟ دوسری خبر ہے وہ چائنا اور رشیا سے متعلق ہے۔ ماسکو سے بیجنگ پہنچنے والے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن آخر چائنا سے کیا واپس لے کر گئے ہیں؟ اور تیسری خبر عراق سے متعلق ہے۔ عراق کے نئے وزیر اعظم علی الزیدی کو کیا ٹاسک سونپا گیا ہے اور اس ٹاسک کا براہ راست واشنگٹن اور تہران کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب میں پہلی خبر کی طرف آتا ہوں۔ انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نوجوانوں سے متعلق متنازع ریمارکس کے بعد ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے اور ان دنوں سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان نے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے نئی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چند روز قبل انڈین سپریم کورٹ میں جاری ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس سوریا کانت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کچھ بے روزگار نوجوان کاکروچ کی طرح نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف سرگرم کارکن بن جاتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے وضاحت دی تھی کہ میرا یہ بیان تمام نوجوانوں کے لیے نہیں تھا۔ البتہ انڈین چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا، جہاں انڈیا میں بے روزگاری، مہنگائی اور سیاسی تقسیم سے پریشان انڈین نوجوانوں نے اسے اپنی توہین قرار دیا، اور ایسے میں 30 سالہ نوجوان ابھیجیت دیپکے نے طنزیہ انداز میں کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی، جسے سوشل میڈیا پر بے پناہ مقبولیت ملی۔ ابھیجیت دیپکے کی شروع کی گئی اس مہم کو سوشل میڈیا پر بڑی پذیرائی ملی ہے اور صرف چند دنوں میں ہی پارٹی کے انسٹاگرام فالوورز 11 ملین سے تجاوز کر گئے، اور اس طرح کاکروچ جنتا پارٹی نے انڈین جنتا پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کے انسٹاگرام پر محض 8.8 ملین فالوورز ہیں۔ دوسری جانب انڈین میڈیا کا بتانا ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو ود ہیلڈ کر لیا ہے انڈین گورنمنٹ نے، اور سوشل میڈیا پر مہم شروع کرنے والے نوجوان ابھیجیت دیپکے نے BBC مراٹھی سے گفتگو میں تحریک شروع کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس کو ملک کے آئین کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اظہار رائے کی آزادی کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ کیسے نوجوانوں کا موازنہ کاکروچ اور کیڑے مکوڑوں سے کر سکتا ہے؟ انڈیا کے اندر یہ کاکروچ جنتا پارٹی ایک معمولی سا واقعہ لگ رہا ہے، لیکن اس تحریک نے یہ عیاں کر دیا ہے کہ انڈین نوجوان مودی سے متعلق، مودی کی حکومت سے متعلق کیا سوچتے ہیں، اور خاص طور پر یہ نوجوان جب مودی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور اسے شدت پسند کہا جاتا ہے اور مذہب کی بنیاد پر انڈیا کے اندر پولرائزیشن کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو انڈیا کا نوجوان مودی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ نوجوان مودی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ بیان جاری کرتے ہیں۔ یہ کاکروچ جنتا پارٹی آگے چل کر باقاعدہ سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت کا روپ اختیار کرے گی یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن البتہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف شدید طور پر مزاحمت نوجوان طبقے میں اور بالخصوص جن زی میں بڑی شدت سے پائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بیجنگ میں ہونے والے مسلسل سربراہی اجلاسوں نے نہ صرف چین کے بڑھتے ہوئے سفارتی اعتماد کو ظاہر کیا ہے، بلکہ چین اور روس کے درمیان ایک ایسے گہرے اتحاد کو بھی سامنے لایا جو اب امریکی قیادت میں قائم انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کی بنیادوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ سے بوئنگ طیاروں کے آرڈرز اور ایک ابتدائی معاہدے کے فریم ورک کے ساتھ واپس واشنگٹن گئے،
लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद व्लादिमीर पुतिन उसी हवाई अड्डे पर उतरे जहां बच्चों ने रूसी और चीनी झंडे लहराकर इनका इस्तकबाल किया। पुतिन पीपल्स रिपब्लिक हॉल में शी जिनपिंग के साथ 40 दस्तावेजात और 47 सफ़ात पर मुश्तमिल मुश्तरका इलामिये पर दस्तखत करने पहुंचे। ये फर्क इत्तफाकी नहीं था, बल्कि बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि बीजिंग की असल तरजीहात और गहरी वफादारी कहाँ मौजूद है। रूस और चीन की बेहद और बेहिसाब शराकतदारी का ऐलान फरवरी 2022 में बीजिंग में किया गया था। उस ऐलान में दोनों ममालिक की दोस्ती को ऐसी शराकत करार दिया गया जिसमें कोई ममनुआ शोबा मौजूद नहीं और जिसका ताउन आलमी हालात की तब्दीलियों से मुतासिर नहीं होगा। बाद में इस शराकतदारी को ऐसी जबान में तहरीरी शक्ल दी गई जो बज़ाहिर मगरबी रद्द अमल को पहले ही भांपते हुए इसे मुस्तरद करने के लिए तैयार की गई। इसके बाद अगले 4 वर्षों में मगरिब की जानिब से मुसलसल दबाव डाला गया। ये दबाव पाबंदियों, बरामदी कंट्रोल्स, सिफारती तन्हाई मुसल्लत करने की कोशिशों और बीजिंग पर बार बार ये दबाव डालने की सूरत में सामने आया कि वो किसी एक फरीक का साथ चुने। मगर बीजिंग ने खामोशी और तसलसल के साथ इस ताल्लुक को मजीद गहरा करने का रास्ता इख्तियार किया। 2025 में रूस और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत तकरीबन 228 अरब डॉलर तक पहुंच गई। सिर्फ 2026 की पहली छमाही में ही चीन को रूसी तेल की बरामदात में 35% इजाफा हुआ, जिससे मास्को बीजिंग के बड़े तवानाई फराहम कुनिंदगान में मजीद मजबूत हैसियत अख्तियार कर। रूस की जानिब से यूक्रेन में नेटो की तोसी पसंदी के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद चीन रूस का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन गया। ये वो मुआशी सहारा था जिसे मगरबी पाबंदियां खत्म करने में नाकाम रहीं। शी जिनपिंग ने तवानाई के शोबे में ताउन को दोनों ममालिक के ताल्लुकात का इस्तेहकाम पैदा करने वाला सतून करार दिया, जबकि इसी हफ्ते उन्होंने मसनूई ज़हानत, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन को मजीद तेज करने का अहद भी किया। 2001 में तय पाने वाला हमसायगी, दोस्ती और ताउन का मुआहिदा जो चीन और रूसी ताल्लुकात की कानूनी बुनियाद समझा जाता है, पुतिन के दौरा बीजिंग के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर तोसी दिया गया। इस इक़दाम ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक इस शराकतदारी के इदारा जाती ढांचे को महज बरकरार नहीं रखना चाहते, बल्कि आने वाली कई दहाइयों के लिए इसे नए सिरे से मजबूत और फाल बनाना चाहते। पुतिन ने बीजिंग में क्या हासिल किया, इस पर पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन बोल रहे, लिख रहे। पुतिन का 2 रोज़ा दौरा बीजिंग कई हवालों से निहायत अहम और अमली नोयत का हामिल था, जो इसे इससे पहले होने वाली निस्बतन रस्मी नोयत की ट्रंप शी मुलाकात से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ बनाता है। दोनों लीडर्स ने तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंसी तहकीक, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, सकाफती सनतों और अफरादी सलाहियतों की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में 20 मुआहिदों पर दस्तखत किए। क्रेमलिन के मुताबिक अगर बैनुल इदारा जाती और बैनुल वजारती दस्तावेजात को भी शामिल किया जाए तो मजमूई तादाद तकरीबन 40 दस्तावेजात बनती है। इसके अलावा फौजी ताउन से मुताल्लिक एक मुश्तरका इलामिया भी जारी किया गया, और ये ऐसे वक्त में सामने आया जब वेस्टर्न हुकूमतें मुसलसल बीजिंग पर दबाव डाल रही थीं कि वो रूस के अस्करी सिस्टम से खुद को दूर करे। मुआहिदों के साथ साथ पुतिन और शी जिनपिंग ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की एक नई किस्म और एक मल्टीपोलर ग्लोबल सिस्टम की तामीर से मुतल्लिक एक मुश्तरका इलामिया भी जारी किया। ये इस्तिलाहात वाज़े तौर पर उस अमरीकी क़यादत वाले ग्लोबल सिस्टम की तरफ इशारा करती हैं जिसे दोनों ममालिक बरसों से चैलेंज करते आ रहे हैं। शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि चीन और रूस के ताल्लुकात तारीखी तौर पर बुलंदतरीन सतह पर हैं, और उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक को मिलकर आलमी हुक्मरानी के एक ज़्यादा मुनसिफाना सिस्टम की तश्कील के लिए काम करना चाहिए। पुतिन ने अपनी तरफ से शी जिनपिंग को 2027 में रूस के दौरे की दावत दी
اور اسی سال چین کی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ میں شرکت کا عہد کیا، جس سے اعلیٰ سطحی رابطوں کا تسلسل برقرار رکھنے کا عندیہ ملتا۔ شاید سب سے زیادہ واضح اور معنی خیز بات شی جن پنگ کا وسیع تر عالمی صورتحال کو بیان کرنے کا انداز تھا۔ انہوں نے دو طرفہ مذاکرات کے دوران کہا کہ بین الاقوامی منظرنامہ گہری تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور دنیا اس خطرے سے دوچار ہے کہ وہ دوبارہ جنگل کے قانون کی طرف لوٹ جائے۔ اس بیان کے ذریعے انہوں نے چین روس شراکت داری کو اس یک طرفہ اور مفاد پرستانہ سیاست کے مقابل ایک توازن پیدا کرنے والی قوت کے طور پر پیش کیا، جس کی نمائندگی اس وقت واشنگٹن کر رہا ہے۔ یہ محض روایتی سفارتی جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک واضح تنقید جو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے فوراً بعد سامنے آئی۔ اس امریکی خارجہ پالیسی پر، جس کے بارے میں چین کا موقف ہے کہ وہ عالمی سسٹم کو قوانین پر مبنی ترتیب سے ہٹا کر طاقت کے ہوبزین سٹیٹ آف نیچر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ بیجنگ کی صورت میں تشکیل پاتی ہوئی دنیا اس ہفتے کے واقعات کو محض ایک سفارتی دور کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ یہ ایک اسٹرکچرل اشارہ ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان واقعات کی عالمی سطح پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے۔ بیجنگ نے ایک ہی ہفتے کے دوران دنیا کے دو بڑے حریف بلاکس کے لیڈرز کی میزبانی کی، دونوں کا یکساں پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا اور دونوں سربراہی اجلاسوں سے اپنی اسٹریٹجک حیثیت کو مزید مضبوط بنا کر نکلا۔ لیکن ان واقعات نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس مضبوط ہوتی ہوئی پوزیشن کا ایک مرکزی ستون ماسکو ہے، واشنگٹن نہیں ہے۔ روس اور چین کے اس محور کو اب محض وقتی مفاد پر مبنی شراکت داری نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ یہ ایک ایسے ادارہ جاتی متبادل عالمی ڈھانچے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جو باقاعدہ طور پر قائم ہو رہا ہے۔ اس کی گہرائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فائنانس، ٹیکنالوجی، عسکری اور سفارتی ہر سطح پر جتنا یہ ڈھانچہ وسیع ہوتا جائے گا، اتنا ہی کسی بھی ایک مغربی دورے یا پابندیوں کے نظام کی وہ طاقت کم ہوتی جائے گی جو وہ بیجنگ یا ماسکو پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ چین کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ اس نے اپنی پوزیشن اس سطح پر مستحکم کر لی ہے جہاں بڑی طاقتوں کی سیاست کا مرکز تیزی سے بیجنگ بنتا تھا، جو سرد جنگ کے بعد کے اس دور سے ایک بڑی تبدیلی ہے جس میں عالمی فیصلے واشنگٹن طے کرتا تھا۔ یہ سب آگے کہاں جائے گا، یہ آنے والی دہائی کا سب سے اہم جغرافیائی سوال ہے۔ اگر چین اور روس کا یہ اتحاد ٹیکنالوجی، توانائی کے باہمی انحصار، عسکری ہم آہنگی اور ملٹی پولر گلوبل سسٹم کے فروغ میں مزید گہرا ہوتا گیا تو یہ ترقی پذیر ممالک یعنی گلوبل ساؤتھ کو بھی اپنی طرف کھینچے گا، جو پہلے ہی امریکی پالیسیوں کی ساکھ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ پیوٹن نے اس ہفتے بیجنگ میں جس لامحدود دوستی کی توثیق کی، وہ جامد نہیں بلکہ ایک مسلسل تعمیر ہونے والا پلیٹ فارم ہے۔ یہ پلیٹ فارم بند نہیں بلکہ کھلا ہے ان سب کے لیے جو ایک نئے عالمی سسٹم کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والی دنیا اس سے زیادہ پیچیدہ اور کم واضح ہوگی اور وہ اس قواعد پر مبنی عالمی نظام کے لیے کم سازگار ہوگی جس کا واشنگٹن دوسری عالمی جنگ کے بعد سے دعویٰ کرتا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے مختلف مواقع پر مثلاً عراق پر حملے کے وقت ان قواعد کی مکمل پاسداری نہیں کی، لیکن یہ نظام بہرحال کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ تاہم اب یہ ڈھانچہ بتدریج غائب ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی امریکی حمایت یافتہ کارروائیاں اور ایران کے خلاف امریکی جنگ اس بدلتے ہوئے عالمی نظام کی حالیہ اور سب سے نمایاں مثالیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر ایران کے اندر اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ چھیڑی تو اس کے نتیجے میں امریکہ کا یہ گلوبل آرڈر دھڑام سے گرنے لگا اور امریکہ اس کو بچانے کے لیے ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ لیکن اسی دوران عراق کے اندر ایک بڑی زبردست تبدیلی ہوئی، اور یہ تبدیلی کیا تھی؟ یہ سیاسیات میں تبدیلی، اور اس کی بنیادیں بغداد میں نہیں تھیں بلکہ واشنگٹن اور تہران میں پوشیدہ۔ عراق میں الیکشنز کے بعد حکومت سازی کا عمل اس وقت سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی
इंतहाई शदीद मरहले में दाखिल हो चुकी थी। जनवरी 2026 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलानिया तौर पर धमकी दी कि अगर नूरुल मालिकी वजीर आजम बने तो अमेरिका इराक की हिमायत खत्म कर देगा। फिर 21 अप्रैल को वाशिंगटन ने इराकी तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के अकाउंट्स में जमा कराने की सहूलत मुअत्तल कर दी, जिससे मुल्क के 90% बजट के बहरान में आने का खतरा पैदा हो। इसी मौके पर ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल, जो इराक में ईरान के अहम निगरान समझे जाते हैं, एक बार फिर बगदाद पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दौरे से कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया, ताहम 3 दिन बाद तेहरान ने अल ज़ैदी की नामजदगी की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब ट्रंप ने फौरी तौर पर नए वजीर आजम को मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को हमारी मदद का नतीजा करार देते हुए मजबूत, अजीम और इंतहाई नतीजा खेज ताल्लुकात की उम्मीद जाहिर की। ताहम खबर रिसां इदारे अरहाम ऑनलाइन के सलाह नसरावी एक सख्त नतीजा अखज़ करते हैं। ज़ाहिरी तौर पर अली अल ज़ैदी की तकर्री इराक में अमरीकी कामयाबी लग सकती है, लेकिन दर हकीकत ये एक ऐसी कामयाबी है जिसे एहतियात से शिया इत्तेहाद और ईरान ने तरतीब देकर अमरीकी सदर को बतौर तोहफा पेश किया है। मुसन्नफ इसकी असल वजह शिया तसव्वुर तकिया में तलाश करने का मशवरा देता है, यानी खतरे के वक्त अपने असल इरादों को छुपाना। दूसरी जानिब अली अल ज़ैदी वजीर आजम के ओहदे पर तो बैठ गए हैं और इस कुर्सी पर उनको जिस तरह से बिठाया गया है, ये पूरा मंजरनामा बड़ा दिलचस्प है। लेकिन अब क्या हुआ है? ये सिस्टम जो इराक के अंदर एक हफ्ते के अंदर ही दरार का शिकार हो गया है। 5 मई को इराक की वफाकी सुप्रीम कोर्ट ने अली अल ज़ैदी की तकर्री की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाला पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मुकदमा साबिक रुकन पार्लियामेंट राइदुल मालिकी ने बतौर आम शहरी दायर किया। अदालत से अपील में उन्होंने वो बात वाज़ेह की जिसे बहुत से लोग बुलंद आवाज में कहने से गुरेज करते हैं। आइन सियासी तजर्बे का तकाजा करता है, ताल्लुकात का नहीं। यह मुकदमा 4 बुनियादी निकात पर मबनी है। उम्मीदवार का आइनी शराइत पर पूरा ना उतरना, मफादात का टकराव यानी कारोबारी और इक़्तिदार का मफाद, तरीक़ाकार की खामी यानी पार्लिमानी ब्लॉक के बजाय सियासी इत्तेहाद की जानिब से नामजदगी, और सबसे अहम गैर मुल्की मुदाखलत के फैसले में कलीदी किरदार के इल्ज़ामात। ये पहला मौका है कि किसी हुकूमत को इतने इब्तदाई मरहले में ही चैलेंज किया गया हो, जो अल ज़ैदी की हुकूमत के लिए इसके क़याम से पहले ही एक संगीन खतरा बन सकता है। कानूनी खतरात तो सिर्फ सतही मसला हैं। अल ज़ैदी के पास सिर्फ 30 दिन हैं कि वो अपनी काबीना और हुकूमती प्रोग्राम पार्लियामेंट के सामने पेश करें, लेकिन इसे मुहासिसा के फ्रेमवर्क में रहकर काम करना होगा। वो नस्ली और फ़िरका वाराना इक़्तिदार की तकसीम का निज़ाम जिसने 2003 से इराक को मफलूज कर रखा है। कुर्द, करकोक और बजट में अपने हिस्से की ज़मानतें मांग रहे हैं। सुन्नी वज़ीर दाखिला या दिफा की वजारत के दावेदार हैं और कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के अंदर शिया धड़े पहले ही वजारतों की तकसीम के लिए सरगर्म है। अल मालिकी या अल सौदानी के बरक्स अल ज़ैदी के पास ना कोई ज़ाती मलेशिया है और ना ही कोई मजबूत पार्टी ढांचा जो दबाव डाल सके। इसके पास सिर्फ मुक्तदा अल सदर के शिया तहरीक के साथ ज़ाती ताल्लुक। लेकिन इनके नुमाइंदे पहले ही शफक न्यूज़ को ये बता चुके हैं कि राब्ते होना हिमायत के मुतरादिफ नहीं। इराक एक क्लासिकी जाल में फंस चुका है। ऐसा सिस्टम जो अशराफिया के तवाज़ुन के लिए बनाया गया था खुद को दोबारा पैदा करता रहता है, मगर किसी भी इस्लाही कोशिश को कुचल देता है। अगर अली अल ज़ैदी बदउनवानी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा तो इसे इन्हीं कुव्वतों का सामना करने पड़ेगा जिन्होंने इसे नामजद किया है। अगर वो मौजूदा सिस्टम को बरकरार रखेगा तो वो अपने पेश रवों जैसे अंजाम देखेगा जो 2019 के एहतजाज में इक़्तिदार से तकरीबन बहा दिए गए थे। जैसा कि सिलाह नसरावी अफसोस के साथ अपने मजमून में लिखते हैं, ये उम्मीद है कि अली अल ज़ैदी इराक को अपनी करप्ट अशराफिया की गिरफ्त से निकाल पाएंगे उतनी ही कमज़ोर है जितनी ये उम्मीद कि शिया इत्तेहाद ट्रंप के मुतालबात के सामने झुक जाएगा। वज़ीर आज़म जिसने अपनी तकर्री के बाद सेकुलर तासुर देने के लिए तस्बीह साथ रखना भी छोड़ दी, दर हकीकत ऐसे निज़ाम का कैदी है जिस पर ओलिगार्क्स, ईरानी पासदारान इनकलाब के जर्नैल और
डॉलर की नीलामियां हुक्मरानी कर रही हैं। मुझे डॉक्टर अकमल उमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।